الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ الماعون آیت نمبر 6۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔ آل عمران آیت نمبر 145۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے شمار ہوگی۔ بخاری مسلم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بہادری کی خاطر لڑے اور غیرت کی خاطر لڑے اور ریاکاری کے لیے لڑے، ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس لیے لڑائی کی تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو، صرف وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوگی۔ بخاری مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک کامل نیکی لکھ لیتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صرف ایک برائی لکھ لیتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ سبحان اللہ کہ رب جو ہے کتنا مہربان ہے، وہ ہستی کتنی مہربان ہے، کتنی رحمان اور رحیم ہے اپنے بندوں پہ، کہ انسان اپنے دل میں برائی کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے برائی کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں لکھا جاتا اس کے اوپر، لیکن جیسے ہی وہ برائی کے بارے میں اس کو کر لیتا ہے تو تب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس کو تب اس کی ایک برائی صرف لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکیوں کا ارادہ کرتا ہے تب بھی ثواب ہے، اور جب وہ اس کو کر لیتا ہے تو تب تو کئی گنا زیادہ جو ہے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوا کریں گے، اور جس نے لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کوئی عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پوشیدہ رازوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ بخاری مسلم۔ تو یہاں آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نیت۔ تو ہم جس نیت سے جو کام کریں گے اس کو اسی میں شمار کیا جائے گا۔ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے اور وہ صرف کس لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نیک جانیں، لوگ میری تعریف کریں تو وہ ہوگی۔ اگر میں نے تعریف کے لیے کیا تو مجھے تعریف ملے گی، اگر میں نے اس لیے کیا کہ لوگ مجھے اچھا جانیں تو لوگ مجھے اچھا جانیں گے۔ تو جس نیت کے لیے، جس نیت سے کو لے کے ہم چلیں گے وہی ہوگا۔ لیکن اگر میں نے اللہ کے لیے خالص وہ کام پیور اللہ کے لیے کیا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ ہی کے لیے شمار کیا جائے۔ تو آج ہمارا کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہماری نیت کیا ہے۔ ہم کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب اس چیز میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے کام دیکھتے ہیں، لائک میں نے صدقہ دیا تو کس کے لیے دیا، یا میں کوئی چیریٹی کروں گی تو کس کے لیے کروں گی۔ نو، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آس پاس ہم ڈیلی روٹین کے جتنے بھی کام کرتے ہیں تو سوچیں کس کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ہر لمحہ رب کا ہے نا، ہم تو رب کے غلام ہیں، تو پھر ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ جو ہر لمحہ ہمارا گزارنا ہے یہ کس کے اس میں جاتا ہے، یعنی رب کی اطاعت میں جاتا ہے یا پھر شیطان کی اطاعت میں جاتا ہے؟ اگر تو ہمارا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جا رہا ہے تو ہم صراط المستقیم پہ الحمدللہ۔ لیکن اگر ہمارا اس میں سے کچھ لمحے ہمارے اللہ کی اطاعت میں جاتے ہیں اور کچھ لمحے ہمارے شیطان کی اطاعت میں جاتے ہیں تو شیطان کی اطاعت بھی ہو رہی، شیطان کو بھی لا بنایا ہوا ہے، شیطان کو بھی مان رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی ہو رہی، تو شیطان کے لیے بھی کام چل رہا ہے، دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اندر چیک کریں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں۔ کوئی تو نیت ہوگی، کھا پی رہے ہیں کس نیت سے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کیا بتایا گیا؟ سنت کے مطابق کھایا جائے۔ جب سنت کے مطابق کھایا جائے گا تو نیت کیا ہوگی کہ سنت بھی پوری ہو رہی ہے، اور رب کا حکم ہے کھانا کھانا،
बॉडी को अच्छी हेल्दी खुराक देना चाहिए। अगर हम बॉडी को अच्छी खुराक नहीं फराहम करें तो हम उस पर जुल्म कर रहे हैं, तो क्या हुआ, रब के लिए हो गया ना। फिर अगर हम किसी को एक गिलास पानी भी पिला रहे हैं तो उसमें देखें नीयत किसके लिए, रब के लिए या फिर अपना अच्छा बनने के लिए। किसी का थोड़ा सा सामान उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया तो उसमें नीयत किसके लिए हो रही है, कि वो मुझे अच्छा जाने, मेरी तारीफ करे, या फिर रब के लिए कर रहे हैं। तो अपने घर में या कुकिंग कर रहे हैं, ये कितनी लेडीज़ हैं जो कुकिंग कर रही हैं, तो अगर कुकिंग कर रही हैं तो किसके लिए, बस एक जिम्मेदारी, एक बोझ, एक रूटीन, या फिर रब के लिए। और अगर हमारे वो काम, यानी अगर हमारा हर काम जो है वो रब के लिए नहीं है तो बना लें उसको रब के लिए, इबादत में चला, रब के लिए हो जाएगा तो इबादत में चला जाएगा, सदका जारिया बन जाएगा, रब के नज़दीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, अमाल में इजाफा हो जाएगा, हर लम्हा इबादत में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक नियत ही तो करनी है। हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के दिन एक आलिम, एक शहीद और एक सखी को लाया जाएगा। इनसे इनका हाल मालूम किया जाएगा। आलिम कहेगा, या अल्लाह, मैंने इल्म इसलिए हासिल किया कि लोगों की दीनी रहनुमाई कर सकूं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि नहीं, तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग तुझे इलामा मुफ्ती कह सकें। सो लोगों ने कह लिया, अब जहन्नुम का मजा चखो। शहीद से पूछा जाएगा कि तूने जान किस लिए दी। वो कहेगा, ए अल्लाह, तेरी रजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, नहीं, तूने अपनी जान लोगों में खुद को बहादुर और गाजी मशहूर करवाने के लिए गनवाई है, अब जाओ जहन्नुम में। इसी तरह सखी से भी कहा जाएगा कि तूने माल इसलिए खर्च किया था कि लोग तुझे सखी कहें, बस अब जहन्नुम में जलते रहो। अब ये यहाँ पे क्या चीज़ मालूम हुई कि उन्होंने काम तो सबने दीनी किए ना। बज़ाहिर देखने में हमें लग रहा है कि वो शहीद हुआ, अल्लाह की राह में जंग करते करते जो है वो शहीद हो गया, तो उसने, लेकिन अंदर नीयत कुछ और थी। नीयत अल्लाह के लिए नहीं थी। क्या थी, कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, तारीफ करेंगे, मैं फेमस हूँ। इल्म हासिल किया कि लोग क्या कहेंगे, मुझे आलिम कहेंगे, मुफ्ती कहेंगे। नीयत क्या थी, लोगों के लिए तारीफ। फिर तीसरा, माल खर्च करने वाला, माल तो खर्च किया उसने, अल्लाह की राह में ही किया, लेकिन क्या हुआ कि नीयत क्या थी कि लोग मुझे सखी कहेंगे, और लोगों ने कहा, लेकिन उससे क्या हुआ कि अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं। सिर्फ एक नीयत हमें कहाँ से कहाँ ले जाए, जन्नत से जहन्नुम में ले जाएगी। तो अपनी नीयतों को चेंज करें और खुद को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में लें। अपने आप को चेक करें, हर लम्हा अपना चेक करें, अपनी डेली रूटीन। अगर आप एक काम कर रहे हैं और उसका कोई मकसद ही नहीं है तो उसको मकसद दें, उसको नीयत दें, सिर्फ रब के लिए करें। दुनिया की तालीम हासिल करें, रब के लिए कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रब के लिए कर रहे हैं। अपने हर काम को रब के लिए बना लें और दुनिया से अपने आप को हटा लें। यानी दुनिया से हटाने का मकसद ये है कि अपनी नीयत जो है वो दुनिया वालों से हटा लें, कि लोग मेरी तारीफ क्यों करें, मेरी तारीफ। एक बात है ना, चले लोगों ने तारीफ कर ली, क्या मिला मुझे, कुछ मिला है, कुछ भी नहीं। बस ये कि लोगों ने ये कहा कि हम मैं अच्छी हूँ। उनके बुरा कहने से भी मैं बुरी तो नहीं बन जाऊंगी, उनके अच्छा कहने से मैं अच्छी नहीं बन जाऊंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। तो फिर एक खोल हम झूठा क्यों चढ़ा रहे हैं, एक खोल हम झूठा क्यों दिखा रहे हैं। जो हम हैं वो हैं, उसको कबूल करें। और अगर हमें अपना आप बुरा लगता है, अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर खूबियाँ नहीं हैं, लोग मेरी तारीफ नहीं करते, तो फिर मैंने एक झूठे खोल जो चढ़ा लिए, या फिर मैंने इस तरह की रियाकारी दिखाना शुरू कर दी कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, मैं ऐसी बन क्यों नहीं जाती, मैं अपने आप को ऐसा बना क्यों नहीं लेती। और जो रब के लिए बनता है, जो रब के लिए काम करता है, रब उसको इज्जत भी देता है, फेम भी मिलता है, फिर अजर भी मिल रहा है ढेरों ढेर, फिर जन्नत भी मिल रही है, रब की खुशी भी मिल रही है, रब की रजा मिल रही है, रब का कुर्ब मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, कितना कुछ मिल रहा है ना। जो रब के लिए काम करता है तो रब अपनी मखलूक को उसके लिए लगा देता है कि इसके इबादत करो, तो उसके लिए इबादत करवाई जाती है। जो रब को याद करता है, रब उसको अपने वहाँ उन मौजूद जो मखलूक है रब के पास, उसमें याद कर फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो आज से हमने क्या करना है कि अपनी नीयत को खालिस रब के लिए करना है। हर काम में आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी आपका टाइम है उसको रब के लिए गुजारें। और ऑटोमेटिकली क्या होगा इससे कि हम बुराई से हटके अच्छाई में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु